Hello guys, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ mechanism of breathing inspiration. So mechanism of breathing la pressure changes நீங்க இன்னும் வீடியோ பார்க்கலனா first அத பார்த்துட்டு வாங்க, the link in description. Okay, so let's start about the mechanism of breathing inspiration. So நம்ம inspire பண்ணும்போது அதாவது inspiration மூச்சு வாங்கும் போது என்னென்ன mechanism ஏற்படுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். So here we have lungs. Okay, before that trachea, bronchus, lungs and bronchioles, respiratory bronchioles and then alveoli. So this is the structure of the lower respiratory tract. Okay, and we have CNS here, central nervous system. We have what we have a cerebral cortex irukku, adula midbrain, right? Midbrain, pons, medulla, and we have spinal cord. So midbrain, pons, medulla and spinal cord. Remember this. Okay, so நம்ம இன்ஸ்பிரேஷன் அப்போ ஒரு ரெண்டு மசில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஒரு ரெண்டு மசில் தான் இன்ஸ்பிரேஷனை உண்டாக்குது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் மசில் will be this muscle. இது ribs, black color part ribs and red color part muscle. Okay, so in the muscle, red muscle which is placed in the chest, அதாவது chest wall க்கு ஏத்த மாதிரி place ஆயிருக்கிறது external intercostal muscle. Okay, so this muscle is known as external intercostal muscle. Okay, right, and this a fantastic muscle here. இங்க இருக்கிற muscle பேர் an important muscle called diaphragm. This muscle is said to be diaphragm. Diaphragm abdominal cavity and thoracic cavity. இங்க abdominal cavity இருக்கும், இங்க thoracic cavity. இது ரெண்டும் செப்பரேட் பண்றது தான் இந்த diaphragm. Okay, so inspirationக்கு தேவையான ஒரு ரெண்டு muscle, an important, very very important muscle, external intercostal muscle and diaphragm. Okay, so let us come here. Central nervous system la I have told you there is a midbrain, pons, medulla and spinal cord. We know that skeleton muscle signaling ஒன்று இருக்கும். Okay, so இங்க skeleton muscle signaling வருது, இங்க இருந்து இப்படி வரும். Okay, here the skeletal muscle signaling will be present. And இந்த இடத்துல we have something called C4, C5, C6, C3. Okay, C3, C4, C5 and C6. C5 and C6. இந்த muscle பேர் phrenic nerve. அதாவது இந்த nerve fiber பேர் phrenic nerve, which is called phrenic nerve. C3, C4, C5, C6. These nerves are said to be phrenic nerve. In the phrenic nerve direct போய் it will reaches the diaphragm. Okay, so diaphragm போய் stimulate பண்ணும். Understand? And the next part will be, so இங்க இருந்து T1, T2. So from T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 till T11. In the muscle, in the nerve fiber, not a muscle, this is a nerve fiber. In the nerve fiber la சேர்ந்து phrenic nerve form பண்ணி diaphragm போய் stimulate பண்ணும். T1 to T11 ல இருக்கிற nerve fiber, it will move to the external intercostal muscle. External intercostal muscle போய் stimulate பண்ணும். Okay, and this nerve fiber T1 to T11 nerve fiber intercostal nerve அப்படினு சொல்வாங்க. Okay, the nerve here is called intercostal nerve.
ஸோ ஒரு ஆக்சுவலாக ஒரு ஸ்கெலிட்டன் மசில் சிக்னலிங் இங்கேருந்து வரும்போது இன்ஸ்பிரேஷன் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு C3 C4 C5 C6 இந்த நர்வ் அதாவது ஃபெர்னிக் நர்வ் போய் டயஃப்ராம் ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். அண்ட் T2 T11 இருக்கிற இன்டர்காஸ்டல் நர்வ் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்காஸ்டல் மசிலை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும், ரைட்? அண்ட் இங்கே ஒரு நியூக்ளியஸும் இருக்குது. ஸோ தெர் இஸ் அ நியூக்ளியஸ் presented here. This nucleus here is known as ventorespiratory group. ஓகே, ஸோ இங்கே ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்குது. இந்த நியூக்ளியஸில் இந்த சிக்னல் போயிட்டு தான் நெக்ஸ்ட் இப்படி வர வேண்டியதாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ventorespiratory group, the nucleus பேர் வந்து ventorespiratory group, right? So this is about the basic. First, what happens during the contraction of external intercostal muscle? External intercostal muscle contract ஆச்சுனா என்ன ஆகும்? Diaphragm contract ஆச்சுனா என்ன ஆகும்? Okay, from the first நம்ம பார்க்கலாம். First, this is the cerebral cortex. Cerebral cortexல midbrain, pons, medulla and spinal cord இருக்கு. மெடுலால ஒரு நியூக்ளியை இருக்கு. அந்த நியூக்ளியை பேரு ventorespiratory group. skeleton muscle signaling இங்க வரும்போது இந்த நியூக்ளியஸோட சேர்ந்து சில C3 C4 C5 C6. ஸோ இந்த நர்வ் பேரு ஃபெர்னிக் நர்வ். இந்த ஃபெர்னிக் நர்வ் it will stimulate diaphragm. Okay, and T1 T2 T3 T4 till T11 இந்த group of nerve பேரு intercostal nerve. இந்த intercostal nerve will stimulate the external intercostal muscle. Okay, and இந்த intercostal nerve control பண்றது வந்து ஒரு cortical system. Okay, so let's remember that. First, இப்போ இந்த external intercostal muscle contract ஆகும்போது என்ன ஆகும்? If external intercostal muscle contracts, external intercostal muscle contracts, what happens? The ribs pull to outward and upward. Okay, so இந்த ribs எப்பவுமே ரிப்ஸுக்கு சென்டரில் தான் இந்த எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்காஸ்டல் மசில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் ரிப்ஸ் இருக்கு, இதுக்கு சென்டரில் இன்டர்காஸ்டல் மசில்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. இன்டர்காஸ்டல் மசிலோட இன்சர்ஷன் இது. ஓகே, இன்சர்ஷன் இங்கே வந்து இன்சர்ட் ஆகும். அண்ட் இதுதான் ஆரிஜின், இது வந்து ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கும். அண்ட் இதுதான் வந்து கண்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்ஸேஷன் ஆகும் இந்த எண்டு. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் when this intercostal nerve stimulate the external intercostal muscle என்ன ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் அவுட்வர்ட், அந்த ரிப்ஸ் எல்லாம் அவுட்வர்ட் புல் ஆகும். ஓகே, ஸோ இப்போ பக்கெட் எடுத்துக்கிறோம். இந்த பக்கெட்டில் ரெண்டு இது இருக்கும், இப்படி தூக்குற மாதிரி ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி இருக்கும். அந்த கைப்பிடி தூக்குற மாதிரி, ஸோ அந்த ப்ராசஸ் பேர் வந்து பக்கெட் ஹேண்டில் மூமெண்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த கைப்பிடியை தூக்குற மாதிரி ரிப்ஸும் வந்து இப்படி அப்வர்ட்ஸில் புல் ஆகும். அது பேர் தான் பக்கெட் ஹேண்டில் மூமெண்ட். ஓகே, அண்ட் இட் ஆல்சோ இது வந்து இன்னொரு ஒரு ஆக்ஷனை பண்ணுது. ஸ்டர்ன் நம்ம ஃப்ரண்ட்ல, அதாவது ஃபார்வர்டா புஷ் பண்ணும். ஃப்ரண்ட்ல புஷ் பண்ணும் போது thoracic cavity வால்யூம் வந்து இங்க இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் when external intercostal muscle contract ஆகும் போது ரிப்ஸ் வந்து outward, ஓகே, தட் இஸ் outerward and upward வந்து புஷ் ஆகும் லைக் பக்கெட் ஹேண்டில் மூமெண்ட். ஓகே, அப்புறம் ஸ்டர்னம் வந்து ஆன்டீரியரா ஃபார்வர்டா ஃபர்தரா மூவ் ஆகும். இப்போ இன்ஸ்பயர் பண்ணும் போது இதுவும் வந்து புல் ஆகுது அண்ட் இதுவும் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்ல வருது. ஸோ அந்த ரிப்ஸ் வந்து மேலே அவுட்வர்ட் அண்ட் அப்பர்ல புஷ் ஆகும்போது தட் இஸ் பக்கெட் ஹேண்டில் மூமெண்ட். ஓகே, ஸ்டர்னம் ஃப்ரண்ட்ல புஷ் ஆகும்போது தட் இஸ் பம்ப், வாட்டர் பம்ப் மூமெண்ட். ஓகே, ஸோ வாட்டர் பம்ப் ஆக்ஷன், நம்ம வாட்டர் பம்ப் இப்படி இப்படி பண்ணுவோம்ல, ஸோ பம்ப் பண்ணுவோம். அந்த பம்ப் பண்ணும்போது இந்த ஸ்டர்னமும் இப்படி வெளியே வந்து அப்படி போற ஒரு டைப்ல இருக்கும். தட் இஸ் வாட்டர் பம்ப் மூமெண்ட் ஆர் வாட்டர் பம்ப் ஆக்ஷன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே, இது வந்து என்ன ஆகும்? எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்காஸ்டல் மசில் இட் வில் கண்ட்ராக்ட் ஆகும்போது ribs will pull outward and upward like a buckle handle movement, and the sternum will push anteriorly forward like
pump, water pump action. And இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உள்ள இருக்கிற thoracic cavity volume increase ஆகும். Okay, there will be a increase in thoracic cavity. Increased thoracic cavity volume. Increase thoracic cavity volume. Next, if diaphragm contracts, the next muscle will be diaphragm. If diaphragm contracts, what happens? So diaphragm contract ஆகுது. அந்த thing எப்படி இருக்கும்னா, so this is the diaphragm, right? இந்த diaphragm வந்து கொஞ்சம் கீழே இறங்கிடும். First point, diaphragm contracts ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் full ஆயிடும் diaphragm. Okay? So இந்த diaphragm full ஆயிட்ட உடனே இங்க என்ன ஆகும்? Thoracic cavity volume increased. அந்த volume increase ஆகும். Increased thoracic cavity volume. வாய்ஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் thoracic cavity அதாவது வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா pressure கம்மியாகும். Decreased pressure. There is a decreased pressure. அதனால thoracic cavity volume increase ஆகுது. Okay? And so இப்போ diaphragm கீழே வரும்போது dome shape ஆயிடும். So like a dome shaped. Okay? So dome shape ஆயிடும். And இந்த parietal layer, pleuraவோட parietal layerம் downல pull ஆகும். So parietal layer also will become pulled down. Parietal layerம் கீழே pull ஆயிட்டு வந்துரும். Now, இப்போ pleural ஏரியாவோட pressure என்ன? Pleural, intrapleural pressure வந்து what is the pressure? -4 mm mercury. Negative ல வந்துச்சு. Okay? So, intrapleural pressure will be -4 mm mercury. But what happens? இப்போ இது கீழே புல் ஆயிடுச்சு. டவுன்வர்ட்ஸ்ல புல் ஆயிட்டு இருக்கும்போது அதோட pressure இன்னும் நெகட்டிவ் ஆகும். ஓகே, ஸோ டவுன்வர்ட்ஸில் இன்னும் புஷ் ஆகும் போது நெகட்டிவ் ப்ரெஷர், இன்னும் அதிகமான நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் வரலாம். அந்த ப்ரெஷர் வந்து -6 mm மெர்க்குரி. ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ராப்ளூரல் ப்ரெஷர் வந்து அட் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது -4 mm மெர்க்குரியில் இருந்துச்சு. அண்ட் கொஞ்சம் டவுன்வர்ட்ஸில், அதாவது டயஃப்ரம் கண்ட்ராக்ட் ஆகும்போது டயஃப்ரம் மட்டும் இல்லாமல் இந்த பரைட்டல் ப்ளூரா, விசிரல் ப்ளூராலாம் கீழே இறங்கி வரும். ஸோ அதோட சேர்ந்து வரத்தால -6 mm மெர்க்குரியா இந்த ப்ளூரல் ப்ரெஷர் மாறிடுச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு விசிரல் ப்ளூரலும் சேர்ந்து கீழே இறங்கும். ரைட், விசிரல் ப்ளூரலும் சேர்ந்து கீழே அட்டாச் ஆகிட்டு இறங்கும். அதாவது பல்மரி ப்ரெஷர், இங்க இருக்கிறது பல்மரி ப்ரெஷர். ஸோ இன்ட்ரா பல்மரி ப்ரெஷர் நார்மலா எப்படி இருந்தது? இன்ட்ரா பல்மரி ப்ரெஷர் ஆல்வேஸ் 0 mm மெர்க்குரி. நம்ம பார்த்த மாதிரி இட் இஸ் 0 mm மெர்க்குரி. இது எப்படி சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது. ஓகே, ஆக்சுவலி ஐ வாண்ட் ரிமெம்பர் இட் இஸ் இன் ரெஸ்ட்ல இருக்கு. இது ரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது 0 mm மெர்க்குரி. அதே மாதிரி இங்க ப்ளூரல் ப்ரெஷரும் ரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது -4 mm மெர்க்குரி. இப்போ அது இன்ஹலேஷன் ஆகும்போது என்ன ப்ரெஷர் சேஞ்சஸ் ஏற்படுது அவ்வளோதான். ஸோ இன்ட்ரா ப்ளூரல் ப்ரெஷர் இந்த பக்கம் வந்து 0 mm மெர்க்குரியில் இருந்தது. வை இங்க போகும்போது இட் வில் சேஞ்ச் இன்டு நெகட்டிவ் சைன். நெகட்டிவ்ல இருக்கும்போது -1 mm மெர்க்குரியா மாறிடும். 0 to நெகட்டிவ் சைன் வந்து -1 mm or -2 mm மெர்க்குரியா மாறலாம். So this is about that. And coming to atmospheric pressure remains always same. Atmospheric pressure change ஆகுது. Okay, so intra-atmospheric pressure will be 0 mm mercury. Okay, 760 இங்க இருந்துச்சு, இங்க 760. So எப்பவுமே டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 0வா இருக்கும். 760 minus 760 will be 0 mm mercury. This is about the pressure. Right? So from the first
when external intercostal muscle contracts என்னாகும் thoracic cavity volume increase ஆகும். அதே மாதிரி diaphragm contract ஆகும்போது diaphragm கொஞ்சம் கீழே இறங்கி டோம் ஷேப்ல வரும். இந்த diaphragm மட்டும் டோம் ஷேப்ல வராம சில லேயர்ஸ் இருக்கு லங்ஸ்ல, parietal pleura and visceral pleura. இந்த parietal pleura visceral pleura ரெண்டுமே ஜாயிண்டா இருக்கிறதால ரெண்டுமே சேர்ந்து கீழே வந்து புல் ஆகும். ஸோ அப்போ intrapleural pressure ரெஸ்ட்ல நம்ம படிச்சது -4 mm mercury. அது கீழே டவுன்வர்ட்ஸாக புல் ஆகும் போது இன்னும் நெகட்டிவ் ஆகிடும். தட் இஸ் -6 mm mercury. thoracic இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. இங்கேயும் thoracic வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் intrapulmonary pressure ரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது 0 mm mercury. அது வந்து thoracic அதாவது டவுன்ல புல் பண்ணும் போது pulmonary pressure will be -1 mm mercury or -2 mm mercury and இங்கேயும் thoracic volume அவ்வளோ increased ஆயிடுச்சு. Okay. So now thoracic volume increased, thoracic cavity volume. Right? Okay. நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல கம்பேர் பண்ண மாதிரி அதாவது trans thoracic pressure, trans respiratory pressure, trans pulmonary pressure அதே மாதிரி இப்ப கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஓகே, so from here A point, so சொன்ன மாதிரி here will be the A point, B point and C point. Okay, so நம்ம மார்க் பண்ண மாதிரி so this is a A point and this will be the B point. A point வந்து pulmonary and pleura, B point pulmonary, pleura and atmospheric. Trans respiratory வந்து from pulmonary to atmosphere. First we are going to see trans pulmonary pressure. Trans pulmonary pressure. Okay, transpulmonary pressure. A pointல transpulmonary pressure நம்ம இது வந்து ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ரெஸ்ட்ல. now inspiration அப்ப என்ன நடக்குது? so here inspiration, here to inspiration. okay, pulmonary pressure ஓட value -1 mm mercury. அதாவது intrapulmonary minus intrapleural, intrapulmonary minus intrapleural. First intrapulmonary value -1 mm mercury, -1 minus intrapleural value, intrapleural -6 mm mercury, -6 mm mercury. So இது சேர்த்தா -1 minus into minus plus 6, so 5 mm mercury. Understand? So இதோட volume வந்து 5 mm mercury, which is known as transpulmonary pressure. Next will be trans thoracic pressure, B to C. Okay, trans thoracic pressure. Trans thoracic pressure வந்து intrapleural minus atmospheric, intrapleural minus intra-atmospheric. intrapleural ஓட வேல்யூ இன்ஸ்பிரேஷன்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம. ஓகே, intrapleural ஓட வேல்யூ -6 and intra-atmospheric ஓட வேல்யூ 0. so the answer will be -6 mm mercury on inspiration. Transthoracic pressure ஓட volume here -6. Next, coming to trans respiratory volume, A point ல இருந்து C point. Trans respiratory volume அது pressure, trans respiratory pressure. A point வந்து pulmonary and C point atmospheric. Pulmonary, intrapulmonary and minus intra-atmosphere. Intrapulmonary value inspiration -1
Next 0 on atmospheric. So -1 millimeter mercury. -1 load. Understand? Okay. So intra pulmonary pressure வந்து 5 millimeter mercury and intrathoracic pressure -6 millimeter mercury and intra-respiratory pressure அதாவது A பாயிண்ட்ல இருந்து C பாயிண்ட் வரைக்கும் -1 millimeter mercury. Okay, so let us see here. இப்போ ஏர் வந்து இன்ஸ்பயர் ஆகுது, அதை பற்றி தானே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஏர் இஸ் கோயிங் டு இன்ஸ்பயர் அண்ட் இன்ஸ்பயர்டு. ஓகே, அண்ட் இப்போ -1 millimeter mercury வந்து A to C பாயிண்ட்டுக்கு இருக்குது. C பாயிண்டோட வேல்யூ என்ன? 760 millimeter mercury or 0. ஓகே, பட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இன்ஸ்பிரேஷன் அப்போ அட்மாஸ்பேரிக் வால்யூம் அட்மாஸ்பேரிக் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கோ அதே மாதிரி பல்மரி ப்ரெஷரும் அதுக்கு சேமாக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ ட்ரான்ஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரெஷர் இஸ் -1 millimeter mercury. ட்ரான்ஸ் அட்மாஸ்பேரிக் ப்ரெஷர் வந்து 760 ஆர் 0ன்னு சொல்லலாம், பட் 760 இப்போதைக்கு எடுத்துப்போம். -1 இங்கேயும் 760 தான், கரெக்ட். பல்மரி ப்ரெஷரும் 760 தான். இப்போ 760 இங்கே -1, அப்போ 759. இங்கே -759, அதாவது 760 -1. இங்கே -1 இதிலேருந்து எடுத்துக்கிறேன். 759, இதோட வேல்யூ 760. ஸோ மேட்ச் ஆகணும். இன்ஸ்பயர் பண்ணுற அமௌண்ட்டோட இன்ஸ்பயர் பண்ணுற ஏரோட அமௌண்ட் அண்ட் இந்த பல்மரி ப்ரெஷரில் இருக்கிற ஒரு அமௌண்ட் இதுவும் சேமாக இருக்கணும். 760 759 மாற்றிட்டேன் நான். பிகாஸ் இன்ஸ்பயர் பண்ணுற அமௌண்ட்டோட ஏரோட அமௌண்ட் ப்ளஸ் பல்மரி ப்ரெஷர் அமௌண்ட் வந்து சேமாக இருக்கணும் கிட்டத்தட்ட. ஸோ அதனால் இந்த -1ல் இந்த 760 வந்து 760 இந்த -1 வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டேன் அண்ட் 759 is the answer. Okay, so this is about the mechanism of breathing on inspiration. Any doubts, comment on the comment box, and next video will be mechanism of breathing on expiration பத்தி பார்ப்போம். Any doubts, comment on the comment box. Until then, this is Nandhu. Take care, be safe and bye.